इकट्ठ विच सुशोभित भैणों भरावो, स्टेज उत्ते बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी 26 तारीख नूं सारे मिल के एक नवा इतिहास सिरजण जा रहे हैं। हिंदुस्तान नूं दुनिया की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी कहा जाता है। बदकिस्मती कहांगे, संविधान के घाड़ियां ने कहा तो सी ये गणतंत्र है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, जिहदे विच लोकां दी शमूलीयत, लोकां दी भागीदारी सब तो वध होनी चाहिए है, पहल के आधार पर होनी चाहिए है। पर जिन्हां दे हथ हमेशा ताकत रही, उन्हां लोकां ने आम लोकां नूं इस समागम तो हमेशा दूर रखिया। ये तुहाडी तपस्या है, ये तुहाडी मेहनत है। 2 महीने ते इत्थे ठंड विच तुसीं इत्थे डेरे लाई बैठे हो, ओहदा सिट्टा है भी इस वारी सारी दुनिया देखेगी हिंदुस्तान दे असली लोग, हिंदुस्तान दा ढिड भरन वाले लोग, हिंदुस्तान विच मेहनत करने वाले लोग, जिहड़े इस दा असली गण है, वो अपना गणतंत्र मनाउणगे। इस गणतंत्र नूं मनाउण लई तुहानूं बहुत घालना घालनी पई है। सरकार ने हर उपराला कीता भई तुहानूं इस गणतंत्र तो दूर रखिया जाए। सरकार ने हर संभव कोशिश की, क्योंकि सारियां सुरक्षा एजेंसियां सरकार दे कोल सारे साधन हुंदे ने। असीं इन्हां लोकां नूं चुन के सरकार चलाउण लई इन्हां नूं संसद विच भेजदे आ, ये अधिकार दिंदे आ। पर बदकिस्मती है इस देश की, पिछले 70-72 सालों विच हमेशा उन्हां लोकां ने अपने अधिकारां दी, जिहड़े लोकां ने अधिकार दिते, उहदी दुरवरतों कीती और लोकां नूं हमेशा सत्ता दा आनंद भोगण वालियां तो दूर रखण लई आ सिक्योरिटी फोर्सेस राहीं एक लक्षण रेखा बना के रखी। तुसी इस गल ते अड़ गए। असी इस देश का ढिड भरन वाले लोग हाँ, साडा अधिकार है, दिल्ली साडी राजधानी है, असी उत्थे अपना गणतंत्र मनावांगे, गणतंत्र दिवस मनावांगे। उहदा नतीजा है भाई कल सरकार नूं झुकना पै गया। कल राती तक उन्होंने बहस जारी रखी। आखिर असी 6 नाकियां ते बैठे हैं, 6 ही नाकियां तो किसान अपने ट्रैक्टरां ते दिल्ली दे अंदर कोई 100 किलोमीटर का रूट तय होया हरेक नाके लई गणतंत्र परेड करन लई जाएगा। सो मैं इत्थे जिथे तुहानूं इस गल दी बधाई दिना, उत्थे एक तुहाडे चरनां विच बेनती भी करनी है। बेनती ये एक बहुत वड्डी जिम्मेदारी है। गणतंत्र दिवस नूं असली गण, असली लोग जदों मनाउणगे, याद रखियो तुहानूं सारी दुनिया ने देखना है। मेरी जानकारी अनुसार भारत तो बाहरों कोई 1000 टीवी चैनल इत्थे दिल्ली पहुंच गए ने, जिहड़े तुहाडी गणतंत्र दिवस की परेड नूं सारी दुनिया च दिखाउणगे। इसलिए मैनू हमेशा तुहाडे ते विश्वास रहा है, तुहाडे विश्वास सदका ही हमेशा ये अंदोलन अगे वधिया है। और मैं इस गल का धारनी हाँ, ये अंदोलन असी नहीं चला रहे।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਨੋ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੀਵ, ਕੋਈ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਂਕੜ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਲੜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਜੱਥਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਢਿੱਲ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ 4 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ, ਪੁਲਿਸ 4 ਦਿਨ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਸਰ ਹੈ, ਆ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। मैं क्या तुसी इत्थे कुर्सियां ते बैठे हो, कोई पिछले जन्म दा पुण्य कीता होना। अकाल पुरख ने तुहानू ये कुर्सियां बख्शतियां, पर हिसाब देना पऊ। ਜਿਹੜੇ 150 किसान इत्थे शहीदियां पा गए, उन्हां दियां आत्मावां ने तुहानू चैन नहीं लैण देनी। अकाल पुरख अगे उन्हां दा हिसाब तुहानू सारिआं नू देना पऊ। सिर सिट दित्ते सी मंत्रियां ने, एडी वड्डी तपस्या और फिर ताकत दे नशे विच आकड़ च रहना अंदोलन कीता है। मैनू इस गल दी पहले दिन तो तसल्ली सी, फिर अज तां मैं तुहानू वधाई दिना। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਆਧਾਰ ਸਚਾਈ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੇਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਭਈ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਾਈ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਔਰ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਲੇ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਟ ਉੱਠੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਚੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਤਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਕੱਢਿਓ, ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੁਰਥਲ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਮੜ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੇ। 5-4 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੋਊ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੋਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਾਮ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਭਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ, ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰੇਡ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੜੇ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। 29 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਅੱਖ ਹੋਏਗੀ
जिन्हें एक शब्द भी साडे खिलाफ बोलिया ਉਹਨੂੰ 1000 शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ जवाब देंगे। इस गणतंत्र दिवस ते इस देश का गण लोकां नूं अपनी शक्ति का अंदाजा हो गया, उन्होंने समझ लेना चाहिए। लोकां नूं अपनी ताकत का पता लग गया, अपने अधिकारां का पता लग गया, अपने हक्कां का पता लग गया। सानू कोई हुण मूर्ख बना नहीं सकता। MP असीं चुन के भेज दिते, असीं उन्हां नूं चुन के भेजिया साडे हक्कां दी राखी लई, साडे हक्कां दे विरोध लई नहीं। मैं बार बार उन्हां नूं चेतावनी दिना, खुशो हवाश नाल पार्लीमेंट इजलास च जाओ। ऐतकी कल्ले कल्ले ते साडी अख होएगी, जिहड़ा साडा विरोध करेगा ओदा जीना हराम कर देंगे। पर यह सारा कुछ तां होना है, सिर्फ ते सिर्फ तां होना है जे इस गल ते पहरा दोगे, अपनी जिम्मेवारी समझोगे। जिहड़ा मैनू यकीन है तुसीं हमेशा मेरी गल धरती ते नहीं डिगण दित्ती, संभाली है। जे शांतमई रहोगे, अपना आला दुआला शांत रखोगे, जिन्नी मर्जी मुश्किल जिहड़ी आ झल्लनी पै जाए, क्योंकि टाइम वध लै सकता है। सवेरे लंगर छक के जल्दी तैयार हो जाओ। एक तो किसी ने एक दूजे तो अगे ट्रैक्टर भजाउण की कोशिश नहीं करनी, एक लाइन खाली रखनी है। जिथों एंबूलेंसां वगैरह जिहड़ा साडे तुहाडे वलंटीयर ने, किते मशीनरी दी रिपेयर करने वाले ने, उन्हां नूं एक लाइन खाली छड्डनी है। उन्हां लई लोड़ पवे तां ओह वरतों कर सकण। वाहिगुरू मेहर रखे, लोड़ ना पवे, पर जे किसी नूं कोई तकलीफ हुंदी है एंबूलेंस रुकनी नहीं चाहिए। और मेरी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ फेर सुनिमर बेनती है, खास तौर पे अपने नौजवान बच्चों नूं, तुसी बच्चों 2 महीने विच दुनिया का रिकॉर्ड पैदा किया। जिवें तुसी इत्थे डिसिपलिन लिआंदा, जिवें तुसी इत्थे सेवा की, मेरे कोल शब्द नहीं तुहाडी प्रशंसा करन लई। जिवें तुसी इत्थे कदे झाड़ू मारते देखे गए, कदे ट्रैफिक कंट्रोल करते देखे गए, कदे तुसी लंगरां च सेवा करते देखे गए। ये अपने आप विच एक कुदरत दा अलौकिक नज़ारा है। जिहड़े लोग तुहानू बदनाम करते सी, उन्हां लोकां दे मूंह ते चपेड़ मारी है तुसी इकट्ठे मिल के। सत श्री अकाल। तो मैं तुहाडे उत्ते एक बड़ी जिम्मेवारी पाउण लग्या। तुसी इस अंदोलन नूं शांतमई रखण दी जिम्मेवारी चकनी है। साडी नौजवान पीढ़ी ने यह जिम्मेवारी चकनी है, क्योंकि भविख तुहाडा है। अपने भविख नूं सुरक्षित करन लई इस गल दा ख्याल रखना है, सारी दुनिया विच तुहाडे उत्ते कोई कलंक ना लगे। 26 जनवरी की परेड नूं पूर्ण शांतमई रखने की जिम्मेवारी साडी नौजवान पीढ़ी दे उत्ते है। बहुत सारे लोग आउणगे, उकसाउणगे, उन्हां नाल लड़ना नहीं, उन्हां नूं एक पासे करन दी कोशिश करो ते उन्हां दी गल एक कन तो सुन के दूजे कन कढ दिओ। इस गल का ख्याल रखियो, तुसीं एक मिशन ते हो, वो मिशन सफल होना चाहिए। जिस मिशन नूं देखण लई दुनिया भर दे चैनल, दुनिया भर दीआं अखां तुहाडे उत्ते लगियां होणगीਆਂ। अपनी औलाद ते सब नूं विश्वास हुंदा है, इस करके मैनूं तुहाडे ते विश्वास है, तां मैं बार बार तुहानूं इह तुहाडे जुम्मे काम ला रहा। मैं जिहड़े वीर ट्रैक्टर लेके आए ने, मेरी इतला मुताबिक मुरथल तो अगे तक पूरा ट्रैफिक राती जाम हो गया सी। मेरी उन्हां सारे सज्जनां नूं, मित्रां नूं बेनती है, इत्थे जिहड़े नौजवान सेवा कर रहे हैं उन्होंने बेनती है, आ रास्ता जाम हो गया, इहदे नाल लंगर दा जिहड़ा राशन आउंदा सी वो भी रुक गया। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। लंगरां च पानी की सप्लाई बंद हो गई, लंगरां की सप्लाई बंद हो गई। जिहड़ियां विचाले ट्रालियां कढ़ाइयां, प्यार नाल उन्हां नूं इधर उधर करा के रास्ता बनाओ ताकि लंगरां की रसद ना रुके, ताकि लंगरां दी
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨੇਚਰ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।